నమో వెంకటేశాయ. 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 పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
हरिः ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतिसभां मे गोपायां ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावदः कुरु सर्वमायुरुपासतां सर्वेभ्यः श्रीमहाभागवतजनेभ्यो नमः श्रीमते विखनसे नमः भृगुमरीचत्रिकश्यपेभ्यो नमः इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु ओं निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्चासक्तभक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसुदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रनुमयमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओं भूर्भुवस्वरं श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अवोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं शुचिरगुं शुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विदधाः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतिमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि
आरङ्गमामभोगस्वक्षगागतन्वथाम् आपोदनकथाचनः ओम पवमानस्वज्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोदासपुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगिवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यत अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्के भक्वीस्तनव वीतपृष्ठाः तयामदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामुपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्माप्नातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवीपकसापगोभिः ऋतावरीक्निगे मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोमकं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रपणाभिपुनातमां जातवेदामोर्चयन्त्या पुनातो तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपतके देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्चयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्चयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्कदवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानाकुस्पथिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासकमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। రక్షక గోవింద గోవింద ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. సకల జగత్తుకు ఆదిపురుషుడు భక్తసులభుడు అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన స్వామివారు లోక కళ్యాణం కోసం శ్రీ వైకుంఠం నుండి భువికి దిగివచ్చి ఈ సప్తగిరులలో సుప్రసిద్ధి చెందిన వెంకటాద్రి అనే ఈ భూ వైకుంఠంన తాను స్వయం వ్యక్తమై అవతరించిన స్వామివారు శ్రీనివాసుడు. శ్రీ వైకానస ఆగమోక్తంగా ప్రతినిత్యము కూడా ఈ సప్తగిరులైన తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారికి ఉభయ నాంచారులతో జరిగేటటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ప్రప్రథమంగా అర్చకవరేణ్యులు భక్త సంకల్పాన్ని స్వామివారికి మనవి చేశారు. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని దివ్యమైనటువంటి శ్రీ వైకానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గంగా ప్రారంభించేందుకు అర్చకులంతా సంసిద్ధులై ఉన్నారు. శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో అంగరంగ వైభవంగా కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాముల వారు నిర్వర్తించారు. మనమంతా కూడా భక్తితో వీక్షించాం. శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో విశ్వక్సేనారాధనను నిర్వహించడం కూడా ఎంతో భక్తితో వీక్షించి
ఆ మహావిష్ణువుకు సేనాధిపతిగా ఉన్నటువంటి మరల ఈ కలియుగంలో ఉన్న ఆ స్వామే వెంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరించినప్పుడు ఈ దేవాలయానికి సేనాధిపతిగా ఉండి సమస్తమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్విఘ్నంగా పర్యవేక్షించేటటువంటి దేవతగా విశ్వక్సేనుల వారు ప్రసిద్ధి చెందారు. మరి అటువంటి విశ్వక్సేనులను ఆవాహన చేసి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞను ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని అనంతరం పుణ్యాహవచమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహించారు. నిజానికి ఈ తిరుమల దివ్యక్షేత్రమంతా కూడా పవిత్రమైనదే. మరి అందులో దేవాలయము ఇంకా పవిత్రం. మరి అందులో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణ వేదిక ఇంకా పరమ పవిత్రం. పుణ్యాహవచనం మరి అవసరమా అంటే ఈ పాప భావాలతో ఉండేటటువంటి వ్యక్తులను కూడా పరిశుద్ధి చేసి వాళ్ళొక్క హృదయాలను కూడా ఈ కళ్యాణ వేదికలుగా చేసి వారి హృదయాల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నిత్య కళ్యాణ ఆవాసంగా ఉండేటటువంటి అద్భుతమైన ఘట్టం పుణ్యాహవచనం. తదుపరి అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మనమంతా వీక్షించాము. రక్షాసూత్ర పూజను నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. వీక్షిద్దాం. ఓం శుచి మోహవ్యామృత శుచీనాగం శుచుకం హినోమ్యత్ఫరకం శుచిభ్యః ఋతేన సత్యమృతసాప ఆగంశుచి జన్మానశుచిగ పావకాః. ఓం షన్నో నిధత్తాం తపసోజిహర్తాం స్వయంపురక్రే మృతకే మృతాగాం. ఓం శేషమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాహయామి అనంతమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి. శేషాగ్నిమః ఇదమాసనం శేషాగ్నిమః పాత్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాగ్నిమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి పానీయం సమర్పయామి. శేషాగ్నిమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నः వరదా భవతు. ఓం స్వస్తి నో వివేతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతిధర నర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతున స్వస్తిత్యా వా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుముపప్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవావంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రపాత్వం హసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి పంథామనుచరేవ సూర్యా చంద్రమసా వివా పునర్తదాజ్ఞదాజానతా సంగమేమహి స్వస్తిగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్స్వ బృహత్యశో నావమివారుహేమ అంహోముచమాంగిరసంగిగం చ స్వస్త్యాత్రేగం మనసా చ తార్క్ష్యం పగతపానుశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభగన్నో అస్తు శుభగుం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వేద వైద్య సంపన్నుడు సప్తగిరీశుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఉభయ నాంచారులతో జరిగేటటువంటి ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మంత్రభీతమైనటువంటి కంకణాలను పూజించి అందులో ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహన చేసినటువంటి కంకణాలకు ఉపచారాలన్నీ సమర్పించి అనంతరం స్వామివారికి ధారణ చేయడం కోసం అదిగో అర్చక స్వాముల వారు కంకణ ధారణ క్రియాకలాపాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివార్లకు సమర్పించేటటువంటి ఈ కంకణ ధారణ అనేటటువంటి కార్యక్రమంలో ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహన చేయడం ద్వారా ఒక విశేషం ఉంది. అదేంటంటే ఆదిశేషుని యొక్క ఆవాహన అంటే ఆదిశేషుడు, గరుత్మంతుడు, సుదర్శనుడు, పాంచజన్యం ఇవన్నీ స్వామివారి యొక్క పరివారంలోనే భాగం. మరి పరివార దేవతలను పూజిస్తే స్వామివారికి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. మరి రెండవది కంకణను ధరించడం వల్ల ఆ కార్యక్రమం జరిగేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కార్యక్రమం అంతా కూడా జయప్రదమవుతుంది అని ఆ కంకణాన్ని చేతికి ధరించడం వల్ల ఎటువంటి దోషాలు చేసేటటువంటి వారికి కానీ మరి వీక్షిస్తున్న భక్తులకు కానీ ఎవరికైనా కానీ హాని కలగదు అని చెప్తారు. ఎన్ని ప్రయోజనాలు, ధార్మిక రహస్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టే ఆ కంకణ ధారణ అనేటటువంటిది ప్రధాన కార్యంగా ఆగమశాస్త్రంలో చెప్పబడింది. భగవద్గీతలో ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఇలా మనకందరికి కూడా తెలియజేశారు.
అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ అని ఆ భగవంతుని గురించి స్మరణ, ధ్యానం, నిష్కామ కర్మ ఇవన్నీ కూడా ఆచరించడానికి ఎవరికైనా కూడా సాధ్యం కాకపోతే, శక్తి సమర్థత ఏది కూడా లేకపోతే అప్పుడు కూడా మరి ఆ భగవంతుని అందే మనస్సు నిలిపి సమస్త కర్మల ఫలములను నాకు అర్పిస్తే చాలు అని ఆ భగవంతుడు అంటారు. మరి ఆ పై శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా అలా చెప్పినట్లు కూడా మనకు చేత కాదు, నా వల్ల కాదు అని అనుకుంటే మరొక మార్గం కూడా తెలియజేశాడు ఆ పరమాత్మ. కనీసం నాపై నీ మనస్సును లగ్నం చేయి, నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా ఆ కర్మ ఫలం నాకు అర్పించు అంటే స్వామివారికి భగవతాత్పరణం చెయ్యి అని చెప్తారు. అంటే మనం ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఎన్నో పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటాం. మరి ఆ పనులు చేసేటప్పుడు అన్నీ కూడా నన్ను స్మరించుకో, ఏ కార్యం చేసినా కూడా నేను చేయడం లేదు, ఆ కృష్ణ పరమాత్మే చేయిస్తున్నాడు అని ఆ పరమాత్మకు అర్పిస్తున్నాను. నేను చేసే కర్మలు వాటి ఫలితాలు నావి అని అవన్నీ కూడా ఆ పరమాత్మకు చెందుతాయని అనుకుంటే ఆ ఫలితాలను మనం ఆ భగవంతుని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాం. మనలోని అహంకారం అంతా కూడా నశించి ఇదంతా కూడా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం అనే భావన కలుగుతుంది. భగవతాత్పరణ బుద్ధి, భగవత్ ప్రసార బుద్ధి కూడా మనకందరికీ కలుగుతుంది. అదిగో అర్చక స్వాముల వారు స్వామివారికి రక్షాసూత ధారణను ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. మనమంతా వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద. మరి ఆ భగవతాత్పరణ బుద్ధి, ప్రసార బుద్ధి కలిగినప్పుడు మరి ఇదే మోక్షానికి తొలిమెట్టు. అంటే ఆ పరమాత్మ మనకు ఆది నుండే ప్రారంభించమని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ మొదటి మెట్టును గనక మనం ఎక్కగలిగితే మిగతా మెట్లన్నీ కూడా సులభమవుతాయి. అందుకే సర్వకర్మ ఫల త్యాగం అని చెప్పాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ. మరి హాని కలిగించే కార్యాలు చేసి అన్నీ ఆ భగవంతుడే చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటే. ఆ పరమాత్మ చెప్పింది కేవలం ధర్మబద్ధంగా, న్యాయంగా చేసిన పనుల యొక్క ఫలితాలను మాత్రమే ఆ పరమాత్మకు మనం అర్పించాలి. కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కూడా మనం రామార్పణం, కృష్ణార్పణం, భగవదార్పణం అంటూ చేస్తూ ఈ కర్మ ఫలితాలు మనకు దరికి చేరవు అని చెప్తారు. ఈ అర్పణం ఎలా చేయాలి అంటే యథాత్మవాన్ అంటే నా యందు అంటే నా దగ్గర మనసు పెట్టి అర్పణ చేయి అని అంటున్నారు. ఏదో మనం మాట వరుసకు కృష్ణార్పణం అంటే సరిపోదు. మనస వాచ కర్మణ నీ కర్మ ఫలాలన్నీ నాకు అర్పించు, నాకు సమర్పించిన వాటిని తిరిగి నా ప్రసాదంగానే స్వీకరించు, అప్పుడే ఈ మనసు కూడా నిర్మలంగా ఉంటుందని ఆ పరమాత్మ చెప్తాడు. యథాత్మవాన్ అంటే మనం మనస్ఫూర్తిగా ప్రయత్నించి అలా చేస్తే సాధించలేని కార్యం అంటూ ఏది ఉండదని ఆ కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో భక్తి యోగం గురించి మనకందరికీ వివరించారు. మరి ఆ భగవంతుని పట్ల అమితమైనటువంటి ప్రేమే భక్తి. ఆ భగవానుని ఆ దివ్య లీలయందు కానీ, మహిమలందు కానీ, ఆ స్వామివారి గుణగుణాలందు నామ సంకీర్తనలో వినడంలో కానీ, ఆ దైవ విషయాలు ఏవైతే మన చెవిలో వింటామో, శ్రవణం చేస్తామో వాటన్నిటినీ కూడా మన మనస్సును లగ్నం చేయడమే భక్తి. మరి భక్తి మనకు ప్రాప్తించడానికి విద్య యొక్క ఆవశ్యకత ఉందా అంటే లేదు. ఉన్నత వర్ణాశ్రమంలో అవసరమా అంటే అవసరం లేదు. ధనం అవసరమా అంటే లేదు. మనకు ఏది అవసరం లేదు. వేదాధ్యయనం అవసరం లేదు. తపస్సులు చేయనక్కర్లేదు. కేవలం నిరంతరం ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో స్మరిస్తే చాలట. ఆయన పరవశించిపోతారు. స్మరణం అంటేనే తలుచుకోవడం. ఎక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా ఆ దైవాన్ని తలుచుకుంటే అదే స్మరణ భక్తి అనిపించుకుంటుంది. మరి నారాయణ నామస్మరణలో నారదుడు, ప్రహ్లాదుడు ఆ భగవంతునికి చేరువయ్యారు కదా. మరి ఆ నామస్మరణ
ఆయన కథలను శ్రవణం అంటే వినడం ద్వారానే, ఆ భాగవత లీలా విశేషాలన్నీ కూడా వినడం ద్వారానే ప్రహ్లాదుడు తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే భగవంతుని విషయాలన్నీ కూడా ఆ నారద మహర్షుల ద్వారా విన్నంత మాత్రానే ఆయన అత్యంత ప్రియమైనటువంటి భక్తుడైపోయినాడు. అదిగో అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా రక్షాసూత్రాలను నిర్వహించారు. శ్రీదేవి అమ్మవారు సర్వోన్నతురాలైన అమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మిగా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలతో భాసిస్తూ సర్వలోకాల్లో, సర్వదేశాల్లో, సర్వ ప్రదేశాల్లో, సర్వకాలాల్లో, సర్వావస్థలలో అందరి చేత కూడా ఆ అమ్మ ఆశ్రయించబడుతూ పరమ పురుషుడైనటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణుని నిత్యము ఆశ్రయించి ఆ నారాయణుడికి అంతరంగంలో వక్షస్థల వాసినిగా ఉంటున్న అమ్మకు రక్షాసూత ధారణను ధరింపజేశారు. తదుపరి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయాలను సమర్పించి అమ్మవారికి కూడా రక్షాసూత ధారణ ధరింపజేయడం వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ కూడా కలిగింది. స్వామి, నీవు నిత్య కళ్యాణ కంకణధారవి, మాకు కూడా ఆ అదృష్టాన్ని ప్రసాదించమని మనమంతా కూడా ఆ స్వామిని వేడుకొందాం. సకల లోకాలను ఉద్ధరించేటటువంటి దివ్య లక్షణమైతే ఆ కంకణంలో ఉంది. అగ్ని ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. ఆఘారకర్మ కరిష్యే ఏతోన్వింద్రమిత్యజ్ఞాలయం ప్రోక్ష్యాం ఏతోన్వింద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్తో మగిదేవాత్ర వినమాగజంతాం మయ్యాశీరస్తో మగిదేవహూతిః దైవ్యా హోతారావనిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనువాసువీరాః మహ్యై గజంతవ మగాని హవ్యాకూతి సత్యా మనసో మే అస్తు జాతవేదో భవనస్య రేత ఇహ సంచ తపసో యజ్జ నిష్కతే అగ్నిమశ్వత్థాదతి హవ్యవాహకం శమీ గర్భాత్ జనగన్యో మయో భూః ఉపావరోహ జాతవేదః పునస్త్వం దేవేభ్యో హవ్యం వహనః ప్రజానన్ ఆయుః ప్రజాగం మృగమస్మాసుధే కిజస్రోదీతి హినోదురోనే అగ్న ఆయాహి వీతగే కృణానో హవ్యదాతగే నిహోతా సత్సి బర్హిషి కర్మణేవాం దేవేభ్యః శకేయం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిత ప్రసువాం తత్సవితుర్వరేణికం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధిగో యో న ప్రచోదయాత్ బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ విసీమతః సురుచో వేన ఆవహ స బుద్ధిగా ఉపమా అస్య విష్ఠా సుతశ్చ గోరమసతశ్చ వివహ ఓం బ్రహ్మాణమావాహగామి ప్రజాపతిమావాహగామి పితామహమావాహగామి హిరణ్యగర్భమావాహగామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమోధేనగుం సోమో అరవంతమాశుగుం సోమో వీరం కర్మణ్యం దధాతు సాధన్యం విదత్యగుం సభేగం పితుశ్రవణయ్యో దదాస తస్మై ఓం సోమమావాహగామి యజ్ఞాంగమావాహగామి ఇందుమావాహగామి చంద్రమావాహగామి సోమాయ నమః ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధకత్వం నాకస్య పృష్ఠే గజమానోస్తు సప్తర్షీరాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమై యజ్ఞై యజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్షాం దివే త్వాం అంతరిక్షాగత్వాం పృథివ్యై త్వాం పోషాగత్వాం ఉపాభ్యాం దేవసవిత ప్రహరేమ వీతగే పూషాతే గ్రంథిం విష్కదో ఆదిత్యవ్యంజనమసి ఊర్ణామృతసంత్వాస్తృణామి స్వాసస్థం దేవేభ్యః విష్ణోస్తూపోసి దక్షిణతో విష్ణోస్తూపోసి ఉత్తరతముదీచ్ఛైర్యుంజనమసి విష్ణోస్తూపోసి పశ్చిమతః సౌధత్తాం దేవేభ్యో విష్ణోస్తూపోసి శృతాసి ఘృతాసి ధ్రువాసి తారుణాసి వానస్పత్యోసి దేవేభ్యः శుంధస్వాం పృథివ్యాపో గృహీష్యామి సవో గృహ్ణాతు కస్మై వో గృహ్ణామి తస్మై వో గృహ్ణామి పోషాగవః అనయా పృథివ్యాపో గృహీష్యామి ప్రణితిపాత్రయోః బ్రహ్మాణమావాహగామి సోమమావాహగామి బ్రహ్మన్నవప్రణేష్యామి సోమావప్రణేష్యామి గజమానవాచం గచ్ఛాం ప్రణయజ్ఞం దేవతావర్ధకత్వం నాగస్య పృష్ఠే గజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమై యజ్ఞై యజమానం చ దేహి ఓం ప్రణయాం కోవో గినక్తి సవో గినక్తు
संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्गागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीम् इन्द्रमावाहगामीम् अग्निमावाहगामीम् सोममावाहगामीम् उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामी प्रजापतिमावाहगामी ब्रह्माणमावाहगामीम् इन्द्रमावाहगामीम् वसूनावाहगामी मरुत आवाहगामी रुद्रानावाहगामी अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामी बृहस्पतिमावाहगामी मित्रमावाहगामी वरुणमावाहगामी आदित्यानावाहगामी अश्विनमावाहगामी पूषणमावाहगामी कक्षमावाहगामी कक्षदेवतसोममावाहगामी औपासनेक्तमावाहगामी यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहगामी सर्वदेवानावाहगामी आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इन्द्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रुप्यधिष्ठयामि चरुं द्रुप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिधसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितगुं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टगुं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुभाम् षष्टिशतसहस्राण्यगतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्वतेत्थवर्धगतास्मान् पृथगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा वायव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनेक्नाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतिथेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधा दधे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वजक्षुरादजग्गः स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः
ప్రక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు. పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. తతితో బాగాలియరే. గగనత్తాలు చూపరే. తతితో బాగాలియరే. మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్యాం సప్తావరణైరావృతేం అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్యాం సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకేం భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యశల్లోకానామధో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్యాం సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్యాం సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవత్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్యాం సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్యాం నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే
శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృక్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార రూప భగవతః ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూరాం దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభి శోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాత్యాగినో అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాగినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నువాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత
కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకలసురాంగనా సంసేవితపాదారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంతమనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయాం. కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగ సుమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే. విశ్వంభరాः సర్వభూతాः సాక్షిణः సర్వదేవతాः ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః. కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆపన్నివారణ గోవింద గోవింద, హరి సర్వోత్తమ గోవింద గోవింద. శ్రీ భూసమేత శ్రీ శ్రీనివాసునికి వైకానస ఆగమోక్తంగా జరుగుతున్న ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో వైదిక ప్రక్రియానుగుణంగా అగ్ని ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అర్చక స్వాముల వారు. మరి అనంతరం స్వామివారికి అమ్మవారికి వివాహ దీక్షలో భాగంగా మధుపర్కం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వహించి ఆ తదుపరి వివాహాన్ని సన్నద్ధమైనటువంటి నిత్య కళ్యాణ శోభితుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అర్ఘ్య పాదాద్యులు సమర్పించి తేనె పెరుగు మొదలైనటువంటి ఆ మంగళకర ద్రవ్యాలన్నీ కూడా మిశ్రితం చేసి అంతఃపటమును పట్టుకొని మంగళాష్టకములు పఠిస్తూ మధుపర్కం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని వరుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ఉభయనాంచారులైన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు అర్ఘ్య పాదాద్యులు సమర్పించారు. తాళ్లపాక వంశీయుల చేత వధూవరుల గోత్ర ప్రవరాలను పఠించి మహాసంకల్పపూర్వకంగా కన్యాదానాన్ని జరిపించడం వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొంది ఆ స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. స్వామివారిచే అమ్మవార్లకు ధరింపజేయబోయే మంగళసూత్రాలకు మాంగళ్యారాధన నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సమస్త నదీ పుణ్యజలాల్లో అభిషేకం గావించి స్వామివారి పాదాల చెంత ఉంచుతారు. మంగళసూత్రాలకు సమస్త ఉపచారాలు చేస్తూ సమంత్రకంగా పూజించిన తర్వాత సర్వమంగళ దేవతలను లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానం చేస్తారు. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి స్వామివారికి జరుగుతున్నటువంటి కన్యాదానం కాబట్టి మరి ఆ కన్యాదాన విశేషాలను కూడా ఎంతో విశేషంగా వర్ణించినట్లుగా దానం చేశారు వేద పండితులు. ఈ కన్యాదాన మహోత్సవంలో పాల్గొన్నటువంటి భక్తులకు దొరికే సౌభాగ్యం ఏమిటయ్యా అంటే, ఎవరికైనా కూడా స్త్రీ సంతానం కనుక లేకపోతే ఈ జన్మలో కన్యాదానం చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని గనక పొందకపోతే స్వయంగా సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీనారాయణుడైన శ్రీవారికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి మహాలక్ష్మిని ఇరువురిని కూడా దానం చేసేటటువంటి కన్యాదానం చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని పొందవచ్చు. మరి తద్వారా వారితో పాటు వారి ముందు 10 తరాలు తరువాతి 10 తరాలు అంటే 21 తరాల వారు తరించేటటువంటి సౌభాగ్యాన్ని పొందవచ్చు. మరి ఈ కన్యాదాన మహాసంకల్పంలో వివరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కన్యాదానాన్ని ఎవరు ఎక్కడ ఏ సమయంలో చేస్తున్నారో కూడా అర్చక స్వాముల వారు సవివరంగా మనకు తెలియజేశారు. మరి తిరుమలలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భగవంతుని సృష్టి అయిన సమస్త లోకాల వివరాలు కూడా అందులో భూలోక స్వరూపం, భూలోకంలో మన ప్రాంతంలో నివసించేటటువంటి విశేషాలు తెలుసుకోవచ్చు. మరి జీవుడు తెలిసి కొంత తెలియక కొంత చేసేటటువంటి దుష్కృతాలకు ఫలితంగా లభించేటటువంటి నరక లోకాలను తప్పించేదే ఈ కన్యాదాన ఫలితం.
బ్రహ్మలోక, సూర్యలోక, చంద్రలోకాది సద్గతులన్నీ కూడా తన పితృదేవతలకు కలిగించేదే ఈ కన్యాదాన పుణ్యఫలం. కన్యాదాన శుభకార్యానికి ఇంత మహత్తరమైన ఫలితం ఉంటే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే వరుడై నిలవగా శ్రీదేవి భూదేవి ఇరువులను కూడా సమర్పించేటటువంటి అదృష్టం వేల జన్మల సుకృత ఫలితంగా పొందినటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో కూర్చున్నటువంటి దంపతులు కూడా ఎంతో అదృష్టం చేసుకున్నారు. వీక్షిస్తున్నటువంటి మనం కూడా ఎంత అదృష్టవంతులమో ఒక్కసారి మనం భావన చేద్దాం. మరి స్వామివారి యొక్క ప్రవరాలను, గోత్రాలను చదువుతూ పెళ్లి కుమారుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడు, ఆయన నక్షత్రం, ఆయన ఎవరికి కొడుకు, ఎవరికి మనుమడు, ఇవన్నీ కూడా తెలియజేసి శ్రీ మహాలక్ష్మి, భూమహాలక్ష్మి ఇరువురి అమ్మవార్ల గోత్ర ప్రవరాలను కూడా తెలియజేసి ఈ కన్యాదాన సంకల్పాన్ని మరి అలనాడు అన్నమయ్య చేస్తే ఈనాడు అన్నమాచార్య వంశీకులే ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో సేవాకర్తలుగా పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ప్రత్యక్షంగా ఎవరైతే సప్తచలాధీశుడైనటువంటి స్వామివారి సన్నిధిలో ఈ తిరుమలగిరులలో ఈరోజు ఈ కన్యాదాన మహోత్సవంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి వరాలను స్వామివారు ప్రసాదిస్తున్నారు. మోక్షాన్ని సులభ అశ్వమేధాది శతక్రతువులు పుణ్యఫలా వ్యాప్తార్థం అని అంటారు. మరి అటువంటి యాగాలు 100 చేస్తే ఎంత ఫలితం లభిస్తుందో కేవలం స్వామివారికి కన్యాదాన మహోత్సవం జరిపించడం ద్వారా అంతటి భాగ్యాన్ని మనకు సౌభాగ్యంగా ప్రసాదిస్తున్నారు. స్వామివారికి జరుగుతున్నటువంటి కన్యాదాన విశేషం కాబట్టి మాంగళ్య పూజను అర్చక స్వాముల వారు నూతన నారికేళంపై ఉంచి పసుపు, కుంకుమ, చందనం, అక్షతలు, పుష్పాలు మొదలైనటువంటి ద్రవ్యాలన్నిటి చేత అలంకరించి భక్తి ప్రపత్తులతో పూజిస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికి కూడా కలిగింది. శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని భక్తులందరూ కూడా చేసేటటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని చిరునవ్వులతో స్వీకరిస్తూ అందరినీ కూడా తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహ భావంతో కటాక్షించే ఈ వేళ మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమంతో అమ్మవార్లు, స్వామివార్లు ఇరువురు కూడా ఒక్కటై మన కోసం ముందుకు నడిచి వచ్చేటటువంటి భావనే ఈ కైంకర్యం. ఈ కైంకర్యానంతా కూడా వీక్షించి తరించే సౌభాగ్యాన్ని మనకందరికీ కలగజేశారు. మరి స్వామి అనుగ్రహం పొందాలి అంటే అర్చనం, హోమం, దానం, జపం, ఉత్సవం అని చెప్తారు. మరి ఆ 5 ప్రక్రియలు జరిగే అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం ఏదైనా ఉంది అని అంటే తిరుమల క్షేత్రమని మనకందరికి కూడా తెలుస్తుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ఎంతెంతో మందో కోట్లాది భక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసేటటువంటి సన్నివేశాలన్నీ కూడా అందులో అపురూపమైనటువంటి నిత్యం కూడా మనకు ఆనందప్రదాయకమైనది. స్వామివారికి, అమ్మవారికి జరిగే కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా తనివి తీరదు. రమణీయమైనటువంటి, కమనీయమైనటువంటి ఈ ఉత్సవం సమస్తమైన మానవాళికి అందరికీ కూడా భోగభాగ్యాలు అందడానికి ఈ వైకుంఠాన్ని వదిలి భూలోకంలో ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో వేయించేసిన వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మనమంతా కూడా ప్రార్థిద్దాం. మహాలక్ష్మి అంశ సంభూతులైనటువంటి శ్రీభూసతులకు కంఠాభరణంగా సమర్పించడానికి అర్చక స్వాముల వారు మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి మనమంతా కూడా నమస్కరించి గోవింద గోవింద, ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృతతాం తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి.
ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక. ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్ని. ఇమామగ్నిస్రాగతాం గార్హవత్య ప్రజామస్కేనగతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతాం పౌత్రమానందమభిప్రభుత్యతాం. యజ్ఞస్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదం చ స్వాహా ఆకోదిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దర్శశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా అథంతరం చ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా. అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః. శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో లాజహోమం హోష్కే. అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధప్రసువాం. ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమాం తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. యం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమాం తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. యం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా.
ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సవస్వాహ ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవితప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోషప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్కంతి సూరగः దివి వచక్షురా తదక్ స్వాహా తద్విప్రాసో విమన్యవో జాకృవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదక్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీర్తం యత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగే నపతగే స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వశననిష్టే स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा सविदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापूर्णस्वां कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ओम नृपधानभित्वामनष्टघृतेनां पूर्णमाहुतिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामतितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवितप्रासावीः आवाहिदेवताभ्योर्महायुधास्मदास्थानं प्रवेशगामि अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षतमसि मामे एक्ष्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमूह्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदवङ्गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रयागुषं यद्देवानां त्रयागुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम्
त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपश्कत्रगायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्जे तथातनां महेरणागिरक्षसे यो वश्यपतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनयथातनः మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యద్ధుదంతమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్రిఘాతమనం సమర్పయామి ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ఓం నమో వెంకటేశాయ. నిత్య శుభప్రద గోవింద గోవింద. ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఈ వైవాహిక మహోత్సవంలో మాంగళ్యధారణ కార్యక్రమాన్ని చూసి మనమంతా కూడా పరవశించాం. కార్యక్రమం అనంతరం అర్చక స్వాముల వారు శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు స్వామివార్లకు కర్పూర మంగళ నీరాజనను సమర్పణ చేసి ప్రధాన హోమాన్ని జరిపించి అమ్మవార్ల పక్షాన లాజహోమాన్ని నిర్వర్తించి సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు అని చెప్పారు. మనం ఏ పని చేసినా సర్వం స్వామివారికే సమర్పించడం వల్ల సనాతన సంప్రదాయం. మరి అది మనకు రెట్టింపు ఫలాన్ని ఇస్తుందని సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు అని చెప్తారు. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అని చెప్తారు. అలాగే కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః అంటారు. తదుపరి వారణమాయర కార్యక్రమాన్ని మనమంతా వీక్షించాం. అర్చక స్వాముల వారు అన్నమయ్య వంశీకులు ఇరువురు కూడా అయ్యవారి పక్షంలో అమ్మవారి పక్షంలో నిలిచి కలియుగ ఆరంభంలో అవతరించి ఆ అద్భుతమైన అందమైన పరమ పురుషుడి యొక్క దివ్య రూపాన్ని స్వప్నంలో దర్శించి భావించి తలచి వలచి కొలిచినటువంటి గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంత విశేషాన్ని మన ముందు సాక్షాత్కరింపచేశారు. తదుపరి మాలా పరివర్తన కార్యక్రమం ఎంతో శోభస్కరమైనటువంటిది. అంతేకాదు మనకందరికీ కూడా కన్నులకు ఆనందాన్ని కలగజేసేటటువంటిది, భక్తి పారవశ్యాన్ని కూడా వృద్ధి చేసేటటువంటిది ఈ మాలా పరివర్తనం. అనేక విధాలైనటువంటి దివ్య పుష్పాలతో కూర్చున్నటువంటి ఆ మాలికలను ఆ శ్రీవారు ఇరువురు దేవేరులతో కలిసి ముగ్గురు మూర్తులకు కూడా అలంకరిస్తూ ఉంటే
ఆ మాలలో ఉండే ప్రతి పుష్పాలు కూడా వీక్షించి భక్తుల హృదయాలకు ప్రతీకగా అవి స్వామివారి హృదయానికి అలంకరించబడింది. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఆ తదుపరి వేరువేరు సింహాసనం పైన ఉన్నటువంటి స్వామివార్లు అమ్మవార్లను ఇరువురిని కూడా ఒకే సింహాసనం పైన వేంచేపు చేస్తారు. వీటన్నిటిని కూడా వీక్షించే భాగ్యం మనకందరికీ కలిగింది. మరి ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి ఈ శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అన్ని కైంకర్యాలలో వీక్షించినటువంటి రక్షాసూత్రణ కానీ, కైంకర్యంలో వినియోగించేటటువంటి అక్షతలు కానీ, వివిధ సౌగంధయుత పుష్పాలు కానీ, ఆభరణాలు కానీ, వస్త్రాలు కానీ, వాటి పుణ్య విశేషం చేత ఈ భూవైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ తిరుమల గిరులలో కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కరకమలాలకు తాకినటువంటి ఆ మాంగళ్యాలు కూడా ఎంతటి అదృష్టం చేసుకున్నాయి. ఇరువురు దేవేరులైన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా కంఠాభరణంగా పొందడానికి అవి ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ స్వామివారి యొక్క సామీప్యాన్ని పొందడంతో స్వామివారి పుష్పాలకు, ఆభరణాలకు, వస్త్రాలకు వాటి స్వార్జిత పుణ్యం చేత సామీప్య ముక్తిని ప్రసాదించారని మనం ప్రత్యక్షంగా భావించవచ్చు. అర్చక స్వాముల వారు అక్షతారోపణ విధి అనేటటువంటి చక్కని ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నారు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ఓం నమో